Good morning, guys. Good morning, sir. Yesterday we have seen the pointer declaration and programs on that pointer declaration. We have briefly seen pointer declaration. Today we have to see arithmetic operations with pointers. We will wait for 2 minutes. Come on, ఇంకొక members 20 we will start. Yes, 20 and then they will join them deal, no problem at all. See, previously we have seen how to declare the pointers, how to know address of a variable using pointer, normally how to get the address using pointers, how to get the address. Next, how to display the variable value, normally how to display the variable value using pointers, how to display the variable value. The process of displaying the value of the variable using pointer is called dereferencing. It is called as dereferencing. Memory dereferencing. What is memory dereferencing means? Getting the value of a variable using pointers. Okay. Getting the value of the variable using pointers is known as the memory dereferencing. Okay. With the help of the address in the pointer, the value at the address in the pointer will be brought. That process is called the memory dereferencing. Now today most important concept is the arithmetic operations with pointers. It is a most important concept. Why it is most important, we will learn at the end of this topic. At the end of this topic we will see why this concept is most important. Arithmetic operations with pointers. That is the today's concept. Okay, we can perform arithmetic operations on addition, subtraction, etc. Some arithmetic operations can be performed on the pointers. Clear? However, what a pointer contains, since pointer contains an address, the result of arithmetic operation on pointer will also be some address. Okay. When we perform arithmetic operations on the pointers, the result will also be a pointer. Okay. Why? Because the pointer contains address. So when we perform arithmetic operations on the address, again the result will be some address. Since the result is also an address, we have to store the result in some other pointer. Other than second point, the pointer contains address. So the result of performing arithmetic operation on the pointer will also be a pointer. ఎందుకంటే మన అడ్రస్ మీద ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా అడ్రస్సే. ఆ అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మనకి అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ఎవరు కావాలి? అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ పాయింటర్ యాజ్ ఎ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ కింద మళ్ళీ పాయింటర్ నే యూజ్ చేయాలి. వై? బికాస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ పాయింటర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ అడ్రస్. ఆన్సర్ కూడా అడ్రస్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే వి వాంట్ సమ్ పాయింటర్, ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పాయింటర్ కావాలండి టు స్టోర్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ పాయింటర్స్ మీన్స్? ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ పాయింటర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాయింటర్. దట్ మీన్స్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ అడ్రస్. We will get address only. Okay, that is the thing. Yeah, okay. One special case here is in pointer to pointer subtraction we will get integer. ఒక pointer to pointer subtraction లో మాత్రమే మనకి integer value ఆన్సర్ గా వచ్చుదండి. We will get an integer value as output only in pointer to pointer subtraction. Remaining arithmetic operations అన్నిటిలో కూడా we will get address as a output. Except pointer to pointer subtraction, in all remaining cases we will get the answer as a address only. The answer is also some address.
but only in pointer to pointer subtraction we will get an integer value as a output. అది మన ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దామండి. రిమైనింగ్ అందరికీ అడ్రస్ అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. ఒక్క సబ్ట్రాక్షన్ పాయింటర్ టు పాయింటర్ సబ్ట్రాక్షన్ లో మాత్రం we will get an integer value as a answer that we will see in the future classes. See, some possible arithmetic operations on pointers are. What are the possible arithmetic operations on the pointers? Means some possible arithmetic operations are increment operation, decrement operation, addition, subtraction. ఈ కంపారిజన్ అనేది పాసిబుల్ అయితే ఇది హెవీ కాన్సెప్ట్ అండి. రిమూవ్ దిస్ వన్. ప్రెజెంట్ మనం డిస్కస్ చేయం కంపారిజన్. కంపారిజన్ ఆఫ్ 2 pointers is also possible. It is a heavy concept. Arrays లో వాడతాం కంపారిజన్. Currently don't consider that one. దాన్ని వదిలేసేయండి. Presently we don't discuss that one. So we have the major arithmetic operations that are possible on pointers are increment, decrement, addition, subtraction. These are the important arithmetic operations that are possible on the pointers. Increment operator, pre-increment or post-increment. Decrement operator, decrement or pre-increment or post-decrement. Addition, subtraction. These are the major arithmetic operations that are possible on the pointers in C++ language. We will see these. First we will see increment, next decrement, additional, subtraction. Separately we will see each one. Clear? Before going to the operations, the first point is the result of arithmetic operations on pointers is also a pointer. Why? Because when we perform arithmetic operation on pointers, since pointer contains address, okay, the result is also some address. The result is also some address. That's why to store the result, we want again another pointer. We can store the result in some other pointer only. That's why he is saying the result of an arithmetic operations on the pointer is also some another pointer. Clear? Here one exception is in case of pointer to pointer subtraction, the result is integer. In all remaining cases, the result is a address. But in case of pointer to pointer subtraction, the result is an integer value. అది మన ప్రోగ్రామ్స్ చెక్ చేసుకుందామండి. పాయింటర్ మీద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, అడిషన్ కి ఏమొస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ కి ఏమొస్తుంది. We will check each with programs. Now we will first one increment operator on pointers in C++. The first operation the checking is increment operator on pointers in C++. Increment operator ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది? How much it will increase? +1. ఒక వేరియబుల్ మీద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ పర్ఫామ్ చేస్తే how much it will increase? +1. +1. It will increase +1. అయితే పాయింటర్స్ మీద ఇంక్రీజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా +1 రాదండి. when we come to the pointers, a slight change is there. See carefully. Pointers మీద మాత్రం +1 రాదండి, డైరెక్ట్ +1 రాదు. some small change there. See that one. We increment pointer by using increment operator. Okay. పాయింటర్ లో మనకి ఏముంటుందండి? వాట్ ఏ పాయింటర్ కంటైన్స్. పాయింటర్ లో మనకి ఏముంటుందండి? వాట్ ఏ పాయింటర్ కంటైన్స్. పాయింటర్ లో మనకు ఉంటే డేటా ఏంటి? అడ్రస్ ఉంటుందండి. పాయింటర్ లో అడ్రస్ ఉంటుంది కాబట్టి when we perform increment operator on the pointers, okay, immediately the pointer will be moved to next immediate location. When we perform increment operator on the pointers, the pointer will start point to immediate next location. Next address కి వెళ్తుందండి. Pointer will go to next address. ఓకే, ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఉన్న ఒక అడ్రస్ స్టోర్ చేస్తున్న పాయింటర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది అంటే ద పాయింటర్ విల్ మూవ్ టు ద ఇమిడియట్ నెక్స్ట్ మెమరీ అడ్రస్. ఈ అడ్రస్ నుంచి దాని నెక్స్ట్ మెమరీ అడ్రస్ కు మూవ్ అవుతుందండి. పాయింట్ క్లియరా? వెన్ వి పర్ఫార్మ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ ద పాయింటర్, ద పాయింటర్ విల్ మూవ్ టు ద ఇమిడియట్ నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి మూవ్ అవుతుందండి. క్లియర్ అండి? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? The pointer will start moving to the immediate next location. For example, int a తీసుకున్నానండి. ఒక ఇంటీజర్ పాయింటర్ ఉంది. I have taken int *p. ఇంటీజర్ పాయింటర్ తీసుకున్నాను. ప్రజెంట్ దాంట్లో ఉన్న అడ్రస్ 2024 అండి. ఒక ఇంటీజర్ పాయింటర్ తీసుకున్నాను. ప్రజెంట్ దాంట్లో ఉన్న అడ్రస్ 2024. ఇప్పుడు p++ చేస్తే పాయింటర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది?
వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్రస్? ఒక ఇంటీజర్ పాయింటర్ ఉంది నా దగ్గర. జాగ్రత్తగా ఉండండి, క్వశ్చన్ మళ్ళీ వినండి ఆన్సర్ పెట్టే ముందు. నా దగ్గర ఒక ఇంటీజర్ పాయింటర్ ఉంది, దాంట్లో అడ్రస్ 2024 ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఆ పాయింటర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే నెక్స్ట్ లొకేషన్ అంటే ఎంత, దాని వాల్యూ అడ్రస్ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దట్ నెక్స్ట్ అడ్రస్? 2025. మళ్ళీ నేను చెప్పానండి, ఇంటీజర్ పాయింటర్ నేను తీసుకుంది. నేను తీసుకున్న ఇంటీజర్ పాయింటర్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి, అది దృష్టిలో పెట్టి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇంటీజర్ అంటే ఎంత సైజ్ తీసుకుంటుంది? 2 bytes. 2 bytes అండి. అంటే 2024 కాంచి ఎన్ని లొకేషన్స్ ఇంటీజర్ వాడుకుంటుంది? 2024 into 2. 2025 2 bytes దాని కింద ఉంటాయండి, పాయింటర్ కింద. ఇంటీజర్ పాయింటర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ 2 bytes. మనం 2024 అన్నా ఉంటే 2025 దాని కిందనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంటీజర్ కి 2 bytes కావాలి. మనం ప్రతి బైట్ కి అడ్రస్ వాల్యూ ఇస్తామని చెప్పుకున్నాం. ప్రతి బైట్ కి ఒక నెంబర్ ఇస్తాము. ఇంటీజర్ పాయింటర్ 2024 తీసుకుంది అంటే ఒక బైటే తీసుకోవాలి కదా. ఇంటీజర్ 2 bytes తీసుకుంటుంది కాబట్టి 2024 ఆల్రెడీ దాని కింద ఉంది, 2025 దాని కిందనే ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 2026 వచ్చిందండి మీకు ఆన్సర్ గా. ఎందుకంటే 2 bytes తర్వాత అడ్రస్ రావాలి. నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఏంటంటే 2026. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే నేను బెంచ్ నెంబర్లు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాను. బెంచ్ నెంబర్ 1, బెంచ్ నెంబర్ 2, బెంచ్ నెంబర్ 3 ఇలా నెంబర్లు ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ 1 తర్వాత ఫస్ట్ స్టూడెంట్ బెంచ్ 1 లో కూర్చుంటే నెక్స్ట్ బెంచ్ నెంబర్ ఎంత అవుద్ది? బెంచ్ నెంబర్ 2 అయింది. అంతే మామూలుగా అయితే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ వచ్చి బెంచ్ 1 లో కూర్చున్నాడు. సో నెక్స్ట్ బెంచ్ ఎవరు అవుతారు? బెంచ్ 2 అయింది నార్మల్ గా. అయితే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ బాగా లావుగా ఉన్నాడు, వాడికి 2 benches కావాలి కూర్చోడానికి. వాడిని రోల్ నెంబర్ 1 మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి అంటే వాడు 2 benches ఆక్యుపై చేస్తున్నాడు కూర్చోడానికి. సిన్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యాట్ బాడీ హీ టేకెన్ 2 benches. సో రోల్ నెంబర్ 2 కి నెక్స్ట్ బెంచ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ 1 కి 2 benches కావాల్సి వచ్చింది. వాడి సైజ్ ఎక్కువ కాబట్టి మనం అనుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బెంచ్ అనుకున్నాము. 1, 2, 3 రోల్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ బెంచ్, రోల్ నెంబర్ 2 సెకండ్ బెంచ్ అలా అనుకున్నాము. అయితే రోల్ నెంబర్ 1 హెవీ బాడీ వల్ల ఏం చేస్తాడు? 2 benches ఆక్యుపై చేశాడు. హీ హాస్ టేకెన్ స్పేసెస్. అప్పుడు రోల్ నెంబర్ 2 కి నెక్స్ట్ స్పేస్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. 3 అవుతుందండి. అదే స్టూడెంట్ 3 benches ఆక్యుపై చేస్తే రోల్ నెంబర్ 2 కి ఎన్నో బెంచ్ వస్తుంది? 4. అలాగే ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఇంటీజర్ అనగానే 2 bytes తీసుకుంటుంది. ఇంటీజర్ విల్ టేక్ 2 bytes. సో ఫస్ట్ ఇంటీజర్ 2 bytes తీసుకుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేదానికి అడ్రస్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ 2024 అనగానే ఇంటర్నల్ గా 2 bytes తీసుకుంటుంది. 2024 తీసుకుంటుంది, 2025 తీసుకుంటుంది. అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేదానికి నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళ అడ్రస్ 2026. 2026 అండి. అది ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, పాయింటర్స్ లో అదే డిఫరెన్స్. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ పాయింటర్స్ స్లైట్ డిఫరెన్స్. నార్మల్ గా అయితే a = 2 ఉంటే a++ అంటే a = 3 వచ్చింది. అక్కడ +1 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ దేని మీద వర్క్ అవుతుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ వర్క్ బేసింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. అదే కనుక ఫ్లోట్ పాయింటర్ p తీసుకున్నాను, నేను ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింటర్ p తీసుకున్నాను. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2024 అండి. ఇప్పుడు p++ చేస్తే నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఏమైంది? ఫ్లోట్ p ఉంది మన దగ్గర. ఇట్స్ అడ్రస్ ఈస్ 2024. ఇప్పుడు నేను p++ చేస్తే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమైంది? ఫ్లోట్ అయితే మళ్ళీ అడగండి సార్. ఫ్లోట్ పాయింట్ మన దగ్గర ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింటర్ ఉందండి. we have a floating point pointer. దాని యొక్క అడ్రస్ 2024. ఇప్పుడు ఆ పాయింటర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమైంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్రస్? 2025. మళ్ళీ అదే లొకేషన్ ఆన్సర్ వస్తున్నారండి. ఆన్సర్ అర్థం అవుతుందా? ఫ్లోట్ అనగానే దాని సైజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్? 4 bytes. అంటే మీరు 2024 ఇస్తే అది 2024 తీసుకుంటది, 2025, 2026, 2027.
ఈ 4 తీసుకుంటదండి. ఫ్లోట్ యొక్క సైజ్ పెద్దది కదా, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్రస్? 2028 అయిందండి. ఇట్స్ ఆన్సర్ విల్ బి 2028. ఇక్కడ మీరు థింక్ చేయాల్సింది ఎలా అంటే అండి, మీరు ఎలా థింక్ చేస్తున్నారు? +1 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటున్నారు. పాయింటర్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంక్రిమెంట్ అనగానే +1 ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, దాని సైజ్ ఎంత ఉంటే అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీకు అర్థం కావాలంటే సింపుల్ గా ఆ డేటా టైప్ సైజ్ ఎంత ఉంటే అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎంత అంటే ప్రీవియస్ అడ్రస్ ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. ప్రీవియస్ అడ్రస్ ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ 2024 ప్లస్ ఫ్లోట్ యొక్క సైజ్ ఎంత 4 bytes. సో 2024 ప్లస్ 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2028. అదే క్యారెక్టర్ పాయింటర్ ఉంది మన దగ్గర, char ఉంది, దాని యొక్క అడ్రస్ 2024. ఇప్పుడు దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్రస్? దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 2025. 2025. ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ యొక్క సైజ్ అంతా 1/8 క్యారెక్టర్. 1/8. అదే డబుల్ స్టార్ పి ఉంది అనుకోండి, స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2024, మనం డబుల్ స్టార్ పి తీసుకున్నాము, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎంత అవుతుంది? డబుల్ డేటా టైప్ కి 2028 సార్. డబుల్ సైజ్ ఎంత? 2 bytes. 2 bytes అండి. డబుల్ సైజ్ 2 bytes. 2 bytes డబుల్ కి 8 bytes సార్. 8 bytes and double has 8 bytes. So starting location 2024, దాన్ని ప్లస్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లొకేషన్? 2032. 2032. yes. అలా అండి, అంటే పాయింటర్స్ లో ఇంక్రిమెంట్ అనగానే +1 ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, ఆ డేటా టైప్ సైజ్ ఎంత ఉంటే అంత ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ అడ్రస్ అనగానే ప్రీవియస్ అడ్రస్ ప్లస్ న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ అండి. ఎందుకంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, మన నార్మల్ గా అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఒక చైర్ లో కూర్చుంటారు, ఫ్యాట్ బాడీ ఉన్నోడు ఏం చేస్తారంటే 2 చైర్లు ఆక్యుపై చేస్తారండి. వాడి బాడీ సైజ్ ని బట్టి 2 చైర్స్ ఆక్యుపై చేయొచ్చు, 3 చైర్స్ తీసుకోవచ్చు, 4 చైర్స్ తీసుకోవచ్చు. రోల్ నెంబర్ 1 నార్మల్ గా సన్నగా ఉంటే హీ విల్ టేక్ ఓన్లీ ఫస్ట్ బెంచ్, వాడు ఫస్ట్ బెంచ్ తీసుకుంటారు. సో నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ ఏంటంటే బెంచ్ నెంబర్ 2 అని చెబుతాం. అదే రోల్ నెంబర్ 1 కనుక కొంచెం ఫ్యాట్ గా ఉంది, 2 benches తీసుకున్నాడు అనుకోండి, సెకండ్ స్టూడెంట్ యొక్క బెంచ్ నెంబర్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తాము? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 2 benches రోల్ నెంబర్ 1 ఒక్కడే ఆక్యుపై చేశాడు, ఒక్కడే 2 benches తిన్నారు కాబట్టి సెకండ్ స్టూడెంట్ యొక్క బెంచ్ నెంబర్ ఎంత అంటే 3 అని చెబుతారు. అదే రోల్ నెంబర్ 1 3 benches సైజ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, హెవీ బాడీ ఉంది అనుకోండి, రోల్ నెంబర్ 2 కి ఏ బెంచ్? ఫోర్త్ బెంచ్. అది ఎలా వస్తుంది మనకు వాడికి ఫోర్త్ బెంచ్ అని? యాక్చువల్ గా రోల్ నెంబర్ 1 యొక్క బెంచ్ నెంబర్ 1 ప్లస్ వాడి సైజ్ ఎంత ఉంది? 3 benches సైజ్ ఉంది, 1 + 3 4. సో రోల్ నెంబర్ 2 మిగిలిన బెంచ్ నెక్స్ట్ బెంచ్ ఏదంటే రోల్ నెంబర్ 4. ఇది బెంచ్ నెంబర్ 4. ఎందుకంటే వాడు హెవీ సైజ్ ఉన్నాడు. అలాగే సేమ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది. ఇంటీజర్ పాయింటర్ అయితే దాని సైజు 32 bit సిస్టమ్ లో 2 bytes ఉంటుంది. 32 bit సిస్టమ్ లో ఇట్స్ సైజ్ ఇస్ 2 bytes. అంటే ఇంటీజర్ వేరీ పాయింటర్ అనగానే మనం ఒకటే అడ్రస్ అనుకుంటాం, కానీ ఇంటర్నల్ గా అది కంటిన్యూస్ గా 2 అడ్రస్లు తీసుకుంటుంది. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2024 అయితే మనకు బయటికి అడ్రస్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2024, కానీ అది ఎంత 2 అడ్రస్లు తీసుకుంటుంది. 2024 తీసుకుంటే 2025 తీసుకుంటుంది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏంది? 2026. అదే ఫ్లోట్ పాయింటర్ తీసుకుంటే స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2024 అనుకోండి, మనకు కనపడేది ఓన్లీ 2024, కానీ ఫ్లోట్ యొక్క సైజ్ 4 bytes కాబట్టి 2024 తీసుకుంటది. 25, 26, 27 4 కంటిన్యూస్ లొకేషన్స్ అది తీసేసుకుంటది ఫ్లోట్. సో ఇంకా నెక్స్ట్ మెమరీ అడ్రస్ ఎవరంటే 2028. ఫ్లోట్ కు వచ్చేసి ఇష్టం, ప్రీవియస్ దాని అడ్రస్ 2024 అయితే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎంత అవుతుంది? 2028 అయిద్దండి. ఎందుకంటే ఫ్లోట్ సైజ్ ఎక్కువ, అదే 4 bytes తీసేసుకుంది. అదే క్యారెక్టర్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే దాని సైజ్ 1/8. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2024 అయితే ఇంకా దానికి వేరే అడ్రస్ అవసరం లేదు, అది స్లిమ్ గానే ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ 2024. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎవరబ్బా అంటే 2025 అని చెబుతాం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్రస్? 2025. అదే డబుల్ తీసుకుంటే అది 8 bytes తీసుకుంటది, అది హెవీ ఫ్యాట్. దాని స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2024 అనుకోండి, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎంత అయ్యా అంటే దానికి ముందు 8 bytes తీసేసి తర్వాత వచ్చే అడ్రస్ చెప్పాలి, అంటే 2032. అట్లా అండి
basing on the data type size, the next address will be calculated. In case of pointers, ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే అడ్రస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? నెక్స్ట్ అడ్రస్, if we increment a pointer by using increment operator, the pointer will point to the next immediate location. Yes, sir. See, this is somewhat different from the general arithmetic. This general arithmetic నుంచి different గా ఉంటుందండి. It is somewhat different from the general arithmetic. General arithmetic లో increment operator అంటే డైరెక్ట్ గా +1 ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే the value of the pointer will get increased by size of the data type to which the point is pointing. ఇక్కడ పాయింటర్ లో ఉండే వాల్యూ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే size of the data type size ఎంత ఉంటే అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. The value of the pointer will get increased by the size of the data type to which the pointer is pointing. నార్మల్ గా అయితే +1 ఇంక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ మాత్రం డేటా టైప్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఏదైనా పాయింటర్ మీద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అప్లై చేయండి అంటే మీరు అడగాల్సిందంటే దాని డేటా టైప్ చెప్పండి, అప్పుడు నేను అప్లై చేస్తాను అన్నది. బ్లైండ్ గా 20 +1 సార్ అని చెప్పకూడదు. దాని డేటా టైప్ ఇంటీజర్ అయితే +2, దాని డేటా టైప్ ఫ్లోట్ అయితే +4, అలా డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ సైజ్ వి హావ్ టు టెల్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఎక్కువగా ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ పాయింటర్ ఇంక్రిమెంట్ ఎక్కడ వాడతాం? అరేస్ లో వాడతాం. ఓకే, వి యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వాడతాం అంటే అరేస్ లో వాడతాము. అరే అంటే కంటిన్యూస్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఆన్ అరేస్ వేర్ వి యూజ్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ మీన్స్ టు ట్రావర్స్ an array we will use the increment operation on the pointer. ఇది ఎక్కువగా అరేస్ లో యూజ్ చేస్తాం ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది రూల్. ద రూల్ టు ఇంక్రిమెంట్ ద పాయింటర్ ఈస్, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద పాయింటర్ ఇంక్రీజ్ రూల్ ఏంటంటే న్యూ అడ్రస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. న్యూ అడ్రస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. దట్ ఈస్ ద రూల్ వి హ్యావ్. క్లియర్ అండి? The rule here we have is new address is equal to current address plus size of the data type. అదే నేను చెప్పింది. int star p మన దగ్గర ఉంది, where p is equal to 2024. int star p ఉంది, p లో 2024 ఉంది అనుకోండి. What is the next address? Next address ఏమవుతుంది? Present address 2024, current p లో ఎంత ఉంది? 2024 ఉంది, ప్లస్ size of the data type. int star p అన్నాం కాబట్టి ఇంటీజర్ కాబట్టి 32-bit సిస్టమ్ లో దాని సైజ్ 2 అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఈస్ 2026. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ int star p వేర్ p is equal to 2024 means the next address is 2026. New address is equal to current address 2024 plus size of the data type 2. అదే ఫ్లోట్ అయితే 2024 ప్లస్ 4 అంటే 2028 ఇలా ఉంది డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్. అదే క్యారెక్టర్ అయితే 2024 plus 1 that is 2025. In this way we calculate the increment operator. How can we apply the increment operator? In this way we will apply the increment operator. అయితే ఇక్కడ డేటా టైప్ యొక్క సైజెస్ 32-bit సిస్టమ్ లో మాకి 64-bit సిస్టమ్ కి డిఫరెంట్ అండి. For 32-bit, for 64 the data type sizes are different. ఐడియా ఉందండి? 32-bit సిస్టమ్ 64-bit సిస్టమ్ ఐడియా ఉందా? Do you have idea about the 32-bit system, 64-bit system? No, sir. నాకు సిస్టమ్ టైప్ ఏముంది ఇక్కడ? 64-bit సిస్టమ్ నాది కనబడుతుందండి ఇక్కడ. సిస్టమ్ టైప్ నా దాంట్లో అది సిస్టమ్ టైప్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 64-bit సిస్టమ్. నా ల్యాప్టాప్ వచ్చి 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ మీ సిస్టమ్ కొందరు 32-bit సిస్టమ్స్ అయితే కొందరు ఏమో 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయండి. ఇది కనపడుతుంది కదా మీకు? పాయింట్ చూస్తున్నారా? స్లైడ్ మీకు కనపడుతుందా లేదా స్క్రీన్ లో మీకు? అది ఇక్కడ 32-bit ఒక లైన్ లో చెబుతానండి. పూర్తిగా మనకి కాన్సెప్ట్ మనకు అవసరం లేదు, బ్రీఫ్ గా చెబుతా. జస్ట్ 32-bit 64-bit ఎలా ఉంటుందంటే మెమరీ అడ్రస్ సైజ్ కనుక 32 bits ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం.
అదే మెమరీ అడ్రస్ యొక్క సైజ్ కనుక 64 బిట్స్ ఉంటే 64 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లోపల మెమరీ అడ్రస్ యొక్క సైజ్ బట్టి ఉంటుందండి. సైజ్ కనుక 32 బిట్స్ ఉంటే దాన్ని 32 బిట్ సిస్టమ్ అంటారు. మెమరీ అడ్రస్ యొక్క సైజ్ 64 బిట్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే 64 బిట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 64 బిట్ సిస్టమ్. మీకు మర్చిపోయానండి, సిఓలో వచ్చి ఉండాలి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్, ఇంటీజర్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చినాయా సిఓలో? ఇది సిఓలో వచ్చిందండి మీకు 32 బిట్ సిస్టమ్ కి 64 బిట్ సిస్టమ్ మెమరీ అడ్రస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము సిఓలో చదివి ఉండాలి. ఫస్ట్ యూనిట్ లోను సెకండ్ యూనిట్ లోను. సిఓ ఏ యూనిట్ లో ఉన్నారు? మిడిల్ ఆపేశారు సార్ ఈ మధ్య. సిఓ ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ లోను సెకండ్ యూనిట్ లో మీ సిలబస్ కొత్త సిలబస్ నేను చూడలేదండి. మెమరీ రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయండి. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్, ఇంటీజర్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చాయా? రిప్రజెంటేషన్స్ రాలేదా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. మనకి చాలా చాట్లు అవుతాయి 32 బిట్ 64 బిట్. అది తెలుసుకోవడం మీకు అవసరం, చాలా నాలెడ్జ్ అవసరం. అది మీకు అసలు సిలబస్ లో ఇచ్చాడా లేదా చూద్దామనండి. ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు కానీ మీకు రెగ్యులర్ గా ఆ నాలెడ్జ్ చాలా అవసరమైన నాలెడ్జ్. ఏంటంటే సిఓ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఇదిగోండి, ఇది ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందా? ఫిక్స్డ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్, డేటా రిప్రజెంటేషన్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందా? ఈ పాయింట్ అండి ఇక్కడ వచ్చేది మీకు స్క్రీన్ లో కనపడితే కనుక సిలబస్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ లో డేటా టైప్స్, కాంప్లిమెంట్స్, ఫిక్స్డ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ లో మీకు వచ్చేది 32 బిట్ రిప్రజెంటేషన్, 64 రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అనేది దేర్ వి విల్ గెట్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ లో. మరి మీకు ఎంతవరకు అయిందో ఐ డోంట్ నో. అక్కడ వస్తాయండి మనకి అవన్నీ. సిఓలో జాగ్రత్త చూడండి. మనకైతే సరే, నేను ఆన్లైన్ లో ఏం చెప్తున్నా అంటే 32 బిట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ద మెమరీ అడ్రస్ సైజ్ ఇస్ 32 బిట్స్. 64 బిట్ మీన్స్ హియర్ ద మెమరీ అడ్రస్ సైజ్ ఇస్ 64 బిట్స్. మెమరీ అడ్రస్ యొక్క సైజ్ 64 బిట్స్ ఉంటే దాన్ని 64 బిట్ సిస్టమ్ అంటాము. 32 బిట్స్ ఉంటే దాన్ని 32 బిట్ సిస్టమ్ అంటాము. మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నప్పుడు అడుగుతండి 32 బిట్ 64 బిట్, విండోస్ 7 32 బిట్, విండోస్ 7 64 బిట్ చెప్పాలి మనం. అయితే ఆ సాఫ్ట్వేర్ దాని సూటబుల్ అండి. 32 లో 64, 64 లో 32 ఎలా పడితే అలా ఇన్స్టాల్ చేయలేము సాఫ్ట్వేర్. సరే, మీకు అది తెలిస్తే ఓకే. 32 బిట్ లో ఏంటంటే సైజ్, ఇంటీజర్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఇన్ 32 బిట్ సిస్టమ్ ఈస్ 2 bytes. అదే కనుక 64 సిస్టమ్ అయితే 4 bytes. సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ 32 బిట్స్, 32 బిట్ లో 2 bytes ఉంటుంది, 64 బిట్ లో 4 bytes ఉంటుందండి. అలాగే ఫ్లోట్ వచ్చేసి 32 బిట్ లో 4 bytes ఉంటే 64 బిట్ లో 8 bytes ఉంటుందండి. In 64 it will be 8 bytes. అలా డిఫరెన్స్ will be there on 32 bit and 64 bit. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా మీ సిస్టమ్ 32 బిట్ అయితే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, 64 బిట్ అయితే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. నాది 64 కాబట్టి నాకు 64 తగ్గట్టే ఆన్సర్ వచ్చింది. నేను చూపిస్తాను ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ముందే ఫార్ములా అర్థమైంది కదండి. ఈజ్ ఇట్ ఓకే దిస్ ఫార్ములా? ఎస్ సార్. న్యూ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ size of data type. దీని ప్రోగ్రామ్ రాస్తే క్లారిటీ వచ్చిందండి. రైట్ ప్రోగ్రామ్ టు అప్లై ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్ ఇన్ C++. ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చిందండి. we will see a program. ఇది ఒక్కటి అర్థమైతే ఇంకా మిగిలిన ఆపరేషన్ అన్ని అర్థం అవుతాయండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంకా డిక్రిమెంట్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ అండి. ప్లస్ 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 మైనస్ మైనస్ పెడతాం అంతే. కాన్సెప్ట్ అంతా సేమ్.
నేను ఇంటి n అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక పాయింటర్ p తీసుకున్నాను అండి. ప్రజెంట్ ఇంటి n స్టార్ p తీసుకున్నాను. Cout enter n value cin n ఇచ్చాము. ఇప్పుడు n యొక్క అడ్రస్ p కి ఇవ్వాలి కాబట్టి p ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ n యొక్క అడ్రస్ p కి ఇస్తాం అంటే n కి p కి రిలేషన్ ఫార్మ్ చేశాను. పాయింటర్ కి n కి రిలేషన్ ఫార్మ్ చేశాను. నౌ ఫస్ట్ cout అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ n అడ్రస్ ఇట్లా రాద్దాం స్టేట్మెంట్. అడ్రస్ ఇన్ ద పాయింటర్ p before increment is మనకి అడ్రస్ కావాలంటే జస్ట్ p అని రాస్తే అడ్రస్ వచ్చేస్తుంది. వాల్యూ కావాలంటే స్టార్ p రాయాలి. ముందు ఇది ఒక్కటే చెక్ చేద్దాం. అడ్రస్ ఇన్ ద పాయింటర్ p బిఫోర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇది ఒక్కటే చెక్ చేసి చూద్దాము. తర్వాత ఇంక్రీజ్ చేసి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాము. inc.cpp అని పెట్టాను నేను. సారీ రాంగ్ ప్లేస్ లో స్టోర్ అయిందండి. ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి మనకి. inc.cpp-o inc ఓకే. హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ వచ్చిందా? ఇది మామూలు ఫార్మాట్ లో రావాలి. నేను ఏం చేయాలి? హెక్సాడెసిమల్ గా ఉన్న ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ రావాలి అంటే అన్సైన్డ్ పెట్టాలి సార్. టైప్ కాస్టింగ్ విత్ అన్సైన్డ్. సో అన్సైన్డ్ పెట్టి చూద్దాం. ఎందుకంటే మనకు అర్థం కావాలంటే ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ వస్తేనే మనకు అర్థమైంది. అది హెక్సాడెసిమల్ లో ఉంటే మనకు ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం కాదు. 2686728 వచ్చిందండి. అడ్రస్ ఇన్ ద పాయింటర్ బిఫోర్ ఇంక్రిమెంట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే p++ చేస్తున్నాను అండి. ఐఎమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద పాయింటర్. ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం. ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ నాకు ముందు చెప్పండి. నాది 64 బిట్ సిస్టమ్. నాది ఇంటీజర్. నాకంటే నా దాంట్లో ఇంటి సైజ్ ఎంత తీసుకుంటుంది? 4 bytes తీసుకుంటుందండి. ఇంటీజర్ సైజ్ నా సిస్టమ్ లో 4 bytes తీసుకుంటది. ఇప్పుడు మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్ ఏంది? మీకు దీనికి ఆన్సర్ ఎంత రావాలని చెప్పగలరా? హౌ మచ్ ఆన్సర్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్? ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ ఎంత రావచ్చు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం? 2686. ఎనీబడి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆన్సర్? ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మీ అంచనా ప్రకారం ఆన్సర్ ఎంత రావచ్చు? 64 బిట్స్ అంటే నా దాంట్లో ఇంటీజర్ సైజ్ ఎంత అంటే 4 bytes. 2686732 సార్. 732. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 732. సార్ రన్ చేసి చూద్దామండి. మన గెస్టింగ్ సెంటర్ ప్రకారం అయితే 732 రావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ 7626 అది 732 728 అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు? అడ్రస్ 4 bytes ఇంక్రీజ్ అయింది. అడ్రస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ 4 bytes. ఇక్కడ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాను. నేను తీసుకుంది ఇంటీజర్. నేను ఇంటీజర్ తీసుకుంటే
4 bytes ఇంక్రీజ్ అయిందండి. ఎందుకంటే నాకు 64 బిట్ సిస్టమ్ కాబట్టి నా దాంట్లో ఇంటీజర్ సైజ్ ఎంత అంటే 4 bytes అండి. క్లీన్ గా చెప్పాడు. 64 బిట్ అయితే ఇంట్ సైజ్ ఇస్ 4 bytes, 32 బిట్ అయితే ఇంట్ సైజ్ ఇస్ 2 bytes చెప్పారు కదా. దాని ప్రకారం ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ కనుక 32 bytes అయితే మీకు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? హౌ మచ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ విత్ 32 బిట్ అయితే 2 bytes మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఒకవేళ దీనికి నేను ఫ్లోట్ బిట్ ట్రై చేస్తా. సరే ఇంటూ ట్రై చేశాను కదా, ఫ్లోట్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఏం జరుగుతుందో. ఫ్లోట్ ఈసారి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నానండి. సరే నేను 3.5 ఇచ్చాను. ఫ్లోట్ ఇదంతా ఇంక్రీజ్ అయింది 4 bytes. 4 bytes. ఇది అన్న క్యారెక్టర్ చూద్దాం ఉండండి. ఒకవేళ క్యారెక్టర్ అయితే మనం ఎంటర్ చేసేది ఒక క్యారెక్టర్ ఏమిద్దాము? కే ఇస్తున్నాను క్యారెక్టర్. సార్ సేవ్ చేయలేదు సార్. 2 bits, 2 bytes increase. సేవ్ చేశాను. ఇది ఎంత చూడండి, అడ్రస్ ఇన్ ద పాయింటర్ బిఫోర్ ఇంక్రిమెంట్ అడ్రస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2686731 ఇచ్చాడు. ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 732. అంటే క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడు? 1 byte. ఓన్లీ 1/2. ఓకే, అట్లా అండి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద డేటా టైప్ సైజ్ బేస్ చేసుకుని ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇక్కడ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మీ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయిద్దండి. అయితే నా దాంట్లో ఫ్లోట్ ఎక్స్ట్రా రావాలండి, బట్ ఎందుకో కానీ ఫ్లోట్ మాత్రం ఇంటీజర్ కి వచ్చిన ఆన్సర్ వస్తుంది. యాక్చువల్ గా అయితే ఫ్లోట్ సైజ్ 8 bytes ఉంటుందండి. ఫ్లోట్ సైజ్ ఇస్ మోర్. ఇన్ 64 బిట్ ఫ్లోట్ సైజ్ ఎక్కువ. 32 బిట్ అయితే ఫ్లోట్ సైజ్ 4 bytes ఉంటుంది. 64 వచ్చేసరికి 8 bytes రావాలి, కానీ అది మళ్ళీ 4 bytes ఇచ్చింది. సార్ క్యార్ కూడా ఇచ్చింది కదా సార్ మీరు అప్పుడు? క్యార్ కూడా అప్పుడు మీరు క్యార్ కూడా 64 లో 2 bytes తీసుకోవాలండి. క్యార్ వచ్చేసి 64 లో 2 bytes తీసుకోవాలి. అంటే కంపైలర్స్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని కంపైలర్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి, కొన్ని కంపైలర్స్ చేంజెస్ ఉంటాయండి. అది కంపైలర్ లో థింగ్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అది మన ప్రోగ్రామ్ లో మిస్టేక్ కాదు, మన మిస్టేక్ కాదు. సమ్ కంపైలర్స్ విల్ నాట్ సపోజ్ సంథింగ్, ఎందుకంటే మనకి రకరకాల కంపైలర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. అది కంపైలర్ డిజైన్ చేసేవాడు కనుక పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేస్తే అన్ని సపోర్ట్ చేస్తే గానీ ఎక్కడో ఒకసారి ఏదో కాన్సెప్ట్ లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వై బికాస్ ఆ కంపైలర్ డిజైన్ చేసేవాడు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలి, మిస్ అవుతూ ఉంటాయండి. బట్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆ 64 బిట్ అయితే దానికి తగ్గట్టు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, 32 బిట్ అయితే దానికి తగ్గట్టు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నో నీడ్ టు వరీ. దాని గురించి మనకు అది వరీ అవసరం ఏం లేదు. యాక్చువల్ గా మీరు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే మీ సిస్టమ్ లో ట్రై చేసి చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ విల్ గివ్. అయితే మీరు ట్రై చేసే ముందు మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే మీ సిస్టమ్ 32 బిట్టా 64 బిట్టా చెక్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఆన్సర్. క్లియర్, యూ కెన్ చెక్ దట్ వన్. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేయండి. ముందు ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? హౌ మచ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే బ్లైండ్ గా మాత్రం పాయింటర్స్ లో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే సార్ +1 అని ఆన్సర్ చెప్పొద్దు. ఎక్కడ కూడా +1 అని చెప్పొద్దు. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. అది ఇంటీజర్ పాయింట్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, క్యారెక్టర్ పాయింట్, ఇంకో పాయింట్, ఆ సైజ్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. అది మన ఆన్సర్ వైవాల్ అడగాల్సి చెప్పాల్సింది. నార్మల్ వేరియబుల్స్ అయితే +1 ఇంక్రిమెంట్ అయినా పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయినా దాంతో మనం బాగలేదు. పాయింటర్స్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఏం జరుగుతాయంటే సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వీ హావ్ టు రిమెంబర్. ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓవరాల్ గా ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మీద. ఇది ఓకే, సమ్ ఐడియా ఆన్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్? ఇది ఎక్కువ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వాడతామంటే ఎరేస్ లో వాడతామండి. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ పాయింటర్స్ ని అడుగుతాడు. ఇది ఎక్కడ వాడతాము అంటే అరేస్ లో వాడతామండి. టు ట్రావర్స్ 1D అరే, 2D అరే, 3D అరే, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ లో వాటి యొక్క వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వి యూజ్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ఆన్ పాయింటర్స్. స్టార్టింగ్ A0 అడ్రస్ ఇస్తాడు. A1 అడ్రస్ కావాలి అంటే ఆ పాయింటర్ కి ఏంటంటే ఇంటీజర్ అనుకోండి, ఇంటీజర్ అరే అయితే ఫస్ట్ అడ్రస్ కి +2 ఇస్తే సెకండ్ అడ్రస్ వచ్చింది.
ఓకే, సెకండ్ అడ్రస్ కి +2 ఇస్తే థర్డ్ అడ్రస్ వచ్చింది, దానికి +2 ఇస్తే ఫోర్త్ అడ్రస్. అట్లా అరేస్ లో ఉన్న అడ్రస్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఏం చేస్తా అంటే వి యూజ్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్. అరేస్ లో యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువగా. ఇది మీకు ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని అర్థమైతే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ అండి. ఎక్కడ చేంజెస్ ఉంటాయి డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ లో? డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కి వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ వి హావ్ టు డూ? మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఇంక్రిమెంట్ పదం వచ్చినా డిక్రిమెంట్ పెట్టండి చాలు, అంతే. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఏమో ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ వస్తుంది, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మైనస్ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఇక్కడ ప్లస్ బదులు మైనస్ అండి, అంతే. డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఎంత డిక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. సీ ద డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇదండి డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. కరెంట్ న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ మైనస్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్, అదొకటే చేంజ్. దీన్ని కూడా ఎక్కడ వాడతాం అంటే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ పాయింటర్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ అరేస్. అరేస్ ని రివర్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటేనేమో డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అరే పాయింటర్ వాడతాం. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో అరేలో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఫస్ట్ లొకేషన్ నుంచి చివరి లొకేషన్ దాకా వెళ్ళాలి అంటేనేమో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్ వాడతాం అరేస్ లో. అరేస్ లో రివర్స్ లో రావాలి అంటే లాస్ట్ అడ్రస్ నుంచి ఫస్ట్ అడ్రస్ రావాలి అంటే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్ వాడతాం. అరేలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే బై ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ ద డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్. క్లియర్ అండి కాన్సెప్ట్? ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ ఆఫ్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి మీకు ముందు ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కి డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కి. డిడ్ యు గాట్ సమ్ ఐడియా? దీంట్లో ఇప్పుడు నేను p మైనస్ మైనస్ చేస్తున్నానండి. ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో వీఆర్ డూయింగ్ p మైనస్ మైనస్. ఇందాక ఇంక్రిమెంట్ చేసి చూద్దాం. ఇవ్వండి 2686731 డిక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత 730. ఒకవేళ ఇంట్ వాడితే ఇక్కడ యూస్ ఇంట్ ఎంత అవ్వాలి? చెప్పండి అండి. ఇప్పుడు డిక్రిమెంట్ వాడినప్పుడు ఇప్పుడు 64 బిట్స్ కాబట్టి ఎంత ఇప్పుడు 4 బైట్స్ ఉంటే 8 బైట్స్ తగ్గిద్ది సార్ అప్పుడు? డబుల్ తగ్గదండి. ఇప్పుడు ఇంటి సైజు 4 బైట్స్ కదా, ఇంటి సైజు 4 బైట్స్ కాబట్టి 4 బైట్స్ తగ్గుతుంది సైజు. ఇప్పుడు చూడండి ఇంటీజర్ కి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఏమి ఇచ్చాడు? బిఫోర్ ఇంక్రిమెంట్ అడ్రస్ 728 ఉంది. ఆఫ్టర్ డిక్రిమెంట్ ఏమైంది? ఇంటీజర్ కాబట్టి 724 వచ్చింది, -4 అయింది. ఇక్కడ ఇంటీజర్ సైజు 4 బైట్స్ కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ అయితేనేమో +4 ఇంక్రీజ్ అయింది, డిక్రిమెంట్ అయితేనేమో -4 అయింది. అక్కడేమో +4 ఇక్కడ -4. దాని సైజ్ ఎంత అయితే ఉందో అంత సైజ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంది. 728 నుంచి 4 పోతే ఎంత? 724. అట్లా డేటా టైప్ సైజ్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంటాం. డిక్రిమెంట్ లో ఏం చేస్తా అంటే వి సబ్ట్రాక్ట్ ద డేటా టైప్ సైజ్. న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ మైనస్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. డేటా టైప్ సైజ్ డిక్రీజ్ చేస్తా ఉంది. ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో అయితే ఇంక్రిమెంట్ అప్పుడు న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. అది ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇంటీజర్ తీసుకున్నాము, ఇంట్ స్టార్ p తీసుకున్నాము. బిఫోర్ డిక్రిమెంట్ అడ్రస్, ఆఫ్టర్ డిక్రిమెంట్ మీరు చూస్తే బిఫోర్ డిక్రిమెంట్ 2686728 ఉంది. ఆఫ్టర్ డిక్రిమెంట్ ఏమైందంటే 2686724 వచ్చింది. అంటే ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 4 బైట్స్ డిక్రీజ్ అయింది. ఎందుకంటే 64 బిట్ లో ఇంట్ సైజ్ ఎంత? 4 బైట్స్ కాబట్టి 4 బైట్స్ డిక్రీజ్ అయిందండి. అట్లా ఇంక్రిమెంట్ కి డిక్రిమెంట్ కాన్సెప్ట్ సేమ్. చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడేమో సైజ్ ఎంత సైజ్ ఉంటే అంత ప్లస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎంత సైజ్ ఉందో అంత డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్. క్లియర్ అండి?
ఒక రఫ్ ఐడియా ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఎస్ సార్. నేను అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నది, ఎందుకంటే నార్మల్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఉండదు. నార్మల్ కాన్సెప్ట్ లో అయితే +1 అని చెప్తాం, కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా +1 అని చెప్పలేము. డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ తెలిస్తే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పొచ్చు, కానీ డేటా టైప్ తెలియకుండా వి కాంట్ టెల్ డైరెక్ట్లీ. బ్లైండ్ గా ఆన్సర్ చెప్పమంటే మనం చెప్పలేమండి ఇక్కడ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళొచ్చా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్? ఎస్ సార్. నౌ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పాయింటర్స్. పాయింటర్స్ లో ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సింపులే, కాకపోతే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎడిషన్ అనగానే 2 పాయింటర్స్ ని యాడ్ చేయటం కాదండి. వి నెవర్ యాడ్ 2 పాయింటర్స్. ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అనగానే 2 పాయింటర్స్ యాడ్ చేయటం కాదండి. ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఆన్ పాయింటర్స్ మీన్స్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి యాడెడ్ టు ద పాయింటర్. ఇచ్చిన పాయింటర్ కి ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంటీజర్ వాల్యూని యాడ్ చేసుకుంటాం అంతే. A constant integer value will be added to the pointer. That is the addition operation here. మామూలుగా ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్. అలాగే మనం ఏం చెప్తామంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 పాయింటర్స్ అంటాము. P1 P2 2 పాయింటర్స్ తీసుకొని P1 + P2 అనుకుంటాము. ఎడిషన్ ఆన్ ద ఆపరేషన్ ఆన్ పాయింటర్స్ అంటే P1 + P2 అని కాదండి. ఒక పాయింటర్ P1 తీసుకుంటే దానికి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని యాడ్ చేయగలం. P1 + 4, P1 + 7, P1 + 2 ఒక ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ మాత్రమే మనం యాడ్ చేయగలం. దట్ ఈస్ ద ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పాయింటర్స్. కాన్సెప్ట్ ఈస్ సింపుల్ వన్. We can add a value to the pointer variable. చూడండి పాయింట్. We can add a value to the pointer variable. ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఆన్ పాయింటర్స్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 పాయింటర్స్ కాదండి. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ టు ద పాయింటర్. ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ పాయింటర్ కి యాడ్ చేయడానికి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అంటాం ఇక్కడ. దట్స్ వై దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. యూ కెన్ యాడ్ ఏ వాల్యూ టు ద పాయింటర్ వేరియబుల్. The formula for addition of adding value to the pointer is pointer is equal to pointer plus value. అడ్రస్ ఇంటర్నల్ గా ఏం దొరుకుతుందంటే మన ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం? మనం రాసే ఫార్ములా ఏంటి? పాయింటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ ప్లస్ వాల్యూ. ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతాయి అంటే న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ వాల్యూ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ వాల్యూ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, క్లారిటీ వస్తే చూస్తాం. ఇప్పుడు P+2 అన్నాం అనుకోండి, పాయింటర్ +2 లో 2024 ఉంది. ఇంటూ స్టార్ P తీసుకున్నాను నేను. ఇంటూ స్టార్ P తీసుకున్నాను. నేనేం చేశాను అంటే P is equal to P+2 రాశాను. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ P? is equal to P+2 రాస్తే కొత్త అడ్రస్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద న్యూ అడ్రస్? న్యూ అడ్రస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ +2 అనగానే డైరెక్ట్ గా నెంబర్ 2 ని యాడ్ చేయమండి. పాయింటర్ +2 అంటే నెంబర్ 2 ని యాడ్ చేయండి. ఫార్ములా ఏమవుతుంది? +2 అంటే న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. 2 ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అండి. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం మీ క్లారిటీ కోసం. we will see a program. Write a program to play addition operation on pointers in C++. Pointers में addition operation. We will see a program. మనకి n యొక్క వాల్యూ అవసరం లేదు, నేను రిమూవ్ చేస్తాను. n యొక్క వాల్యూతో మనకు పని లేదు. మోడ్ ఆఫ్ n వాల్యూ. Before what is address in the pointer P and display address in the pointer P before addition. Before addition ఎంత ఉందండి? 2686
728 ఉందండి. బిఫోర్ ఎడిషన్ ద అడ్రస్ ఈస్ 2686728. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే p is equal to p +2 యాడ్ చేస్తున్నాను పాయింటర్ కి. ఎంత రావచ్చు ఆన్సర్? గెస్ యువర్ ఆన్సర్. ఈసారి అడ్రస్ ఎంత ఉండొచ్చు? అడ్రస్ ఇన్ ద పాయింటర్ p ఆఫ్టర్ ఎడిషన్. p is equal p +2 అండి. మనం +2 ని యాడ్ చేస్తున్నాము. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? న్యూ అడ్రస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అడ్రస్ ప్లస్ వాల్యూ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ కదా. కరెంట్ అడ్రస్ ఎంత వచ్చింది మీకు? 2686728. కరెంట్ అడ్రస్ ఈజ్ 2686728 ప్లస్ మన ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 2 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్? మనం తీసుకున్న డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ ఎంత? ఇంటీజర్ కాబట్టి ఎంత ఉంటుంది? 4 bytes. 4 అండి. ఇంటీజర్ కాబట్టి 4. సో మొత్తం మీద ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు? 2686728 ఎంత రావాలి ఆన్సర్ మనకి? 2686736 సార్. 736 రావాలండి. we will check that one. చూడండి ఎంత వచ్చింది? 2686728 2686736 వచ్చిందండి. +2 యాడ్ చేస్తే 736 వచ్చింది. అదే +3 యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి? +3 యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి? p is equal to p +3 రాసామనుకోండి. వాట్ ఈస్ యువర్ గెస్సింగ్ ఆన్సర్? 740. 740 రావాలండి. చెక్ చేద్దాం. అంటే 3 into 4 12 28 + 12 yes 740 రావాలి మీరు చెప్పిన ప్రకారమే. we are getting 740. అదే కనుక p +1 రాస్తే ఎంత రావాలి ఆన్సర్? 730. నాది 64 బిట్. p +1 నాది 64 బిట్ అండి. ఎంత వస్తే ఆన్సర్? 732 నా సార్. 732 అండి. 1 into 4 కదా. ఎస్ 518 మీరు చెప్పినట్టండి. 732 రావాలి. చెక్ చేసుకుందాం. ప్రతిదీ వెరిఫై చేసుకోవటం. వి డోంట్ బిలీవ్ ఎనీథింగ్. 732 అనేది నా 32 బిట్ కదా. ఇంటీజర్ 4 bytes తీసుకుంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి. 32 బిట్ సిస్టమ్ లో ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వాళ్ళకి నాకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ రావండి. అక్కడ 2 bytes తీసుకుంటుంది ఇంటీజర్. సో మనకు సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఎన్ని బైట్స్ మెమరీ తీసుకునేది మన సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఆన్ దిస్ పాయింటర్స్ క్లారిటీ వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఆన్ పాయింటర్స్? Addition operation means adding an integer value to the pointer. Addition operation అంటే addition of 2 pointers కాదు. Adding an integer value to the pointer. ఏదో మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ 2 pointers ని యాడ్ చేయలేమా అని. ఎవరికన్నా వచ్చింది ఆ డౌట్? అంటే p కూడా p + p సార్. p1 + p2 అలా రాయొచ్చా రాయకూడదా అని డౌట్ రావాలని మీకు. అదేనండి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నారు కదా, మరి అట్లాగే ఒక పాయింటర్ ఇంకో పాయింటర్ యాడ్ చేయడం కుదరదా? ఎవరికన్నా వచ్చింది అసలు ఆ డౌట్? కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తున్నారు బానే ఉంది, ఎందుకని 2 పాయింటర్స్ యాడ్ చేయకూడదు? బై వాళ్ళు అడుగుతారని మిమ్మల్ని. అదేనండి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అంటే మీరు పాయింటర్ = పాయింటర్ ప్లస్ వాల్యూ అంటున్నారు, నేను పాయింటర్ 1 + పాయింటర్ 2 ని యాడ్ చేయకూడదా అంటాడు. ప్రజెంట్ అయితే మాకు ఆన్సర్ తెలియదు. ఇంకో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఎందుకని యాడ్ చేయకూడదు, ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు రేపు అర్థమైందండి. వి విల్ గెట్ దట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యు యాడ్ 2 పాయింటర్స్? ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇంకేమైనా జరుగుతుందనేది రేపు చూద్దామండి మనం ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. ఇప్పుడైతే ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అయితే అర్థమైంది కదండి. వాట్ ఈస్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్? మీన్స్ యాడింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ టు ద
pointer variable. Okay, adding a value to the pointer variable is called the addition operation. The formula is new address is equal to current address plus value into size of the data type. Okay, where size of the data type depends on the system, whether it is 32-bit system or 64-bit system, depends on the data type of the system. It will depends. Sir, New address current address plus value into size of the data type. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మీరు సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ 2 పాయింటర్స్ చేస్తే ఇంటీజర్ వాల్యూ వస్తాను కదా సార్, అదే అడిషన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ చేస్తే ఏ డేటా టైప్ వస్తుంది అవుట్పుట్ గా? దానికోసం మీరు నేను అదే చెప్పింది, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 పాయింటర్స్, 2 పాయింటర్స్ రేపు ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు ఇంకొక రోజు వెయిట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ క్లాస్ దాకా వెయిట్ చేయండి. ఆ క్వశ్చన్ ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మన క్లారిటీ వచ్చిందండి దాని గురించి. ప్రజెంట్ అయితే దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించద్దు. ఆ క్వశ్చన్ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఆన్సర్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం అంటున్నా. దానికి రేపు క్వశ్చన్ రేపు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. సబ్ట్రాక్షన్ కూడా అయిపోయాక దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 పాయింటర్స్ అసలు ఎందుకు చేయకూడదు, చేయొచ్చా చేయకూడదా, చేస్తే ఏమవుతుంది, చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 పాయింటర్స్ నుంచి సబ్ట్రాక్షన్ నుంచి రేపు డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇవాళకి ఈ 3 కాన్సెప్ట్సే: ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆన్ పాయింటర్స్, ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఆన్ పాయింటర్స్. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్: ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ఎడిషన్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్. ఇది ఓకే, దీస్ 3 కాన్సెప్ట్స్. ఈ మూడింటిలో ప్రజెంట్ చెప్పినట్టు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, డిస్కస్ చేసుకుందాం. కాన్సెప్ట్స్ వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ టుమారో. అన్ని ఒకే క్లాస్ లో ఒకసారి మనకు క్లారిటీ రావాలంటే రావండి. పాయింటర్స్ పైగా ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్, అన్ని ఒకేసారి చెప్పుకుంటే అసలు గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నార్మల్ అథమెటిక్ వేరు, పాయింటర్ అథమెటిక్ వేరు, కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది. అన్ని ఒకే రోజు చెప్పుకుంటే అస్సలు క్లారిటీ రాదు. ఏనేదో చెప్తున్నాము, ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు. అందుకే మనం ఫస్ట్ లో చెప్పుకుంటే పాయింటర్స్ చాలా మందికి కష్టంగా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. పాయింటర్స్ వచ్చేటప్పటికి కష్టంగా ఉంటది. ఏనేదో అడ్రస్ తో డీల్ చేస్తాము, అడ్రస్ వాల్యూస్ మారిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ పాయింటర్స్. అందుకే జావాలో అసలు వాళ్ళు పాయింటర్సే తీసేసారు, అసలు మాకు పాయింటర్సే వద్దని చెప్పి జావాకి. ఈ 3 ఓకే కానీ ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ అడిషన్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? బ్రీఫ్లీ. ఓకే సార్. ఎస్ఆర్ అన్నా చెప్పండి. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఈ 3 మీద ప్రోగ్రామ్స్ చెక్ చేసి చూసుకోండి. మీరు ఎవరు ఏం చేస్తారంటే ఈ 3 మీద ప్రోగ్రామ్స్ చెక్ చేసి చూసుకోండి. మీకు ఒకవేళ ఈ 3 మీద ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ టుమారో. అదర్వైజ్ వీ విల్ సీ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. ముందు సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ చూద్దాము, అది ఇంపార్టెంట్, ఇంకా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 మీద కూడా సబ్ట్రాక్షన్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వీ విల్ సీ ద సబ్ట్రాక్షన్, దోస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్స్. ఆ తర్వాత మీకున్న క్వశ్చన్స్ అండి, మరి మిగిలిన అథమెటిక్ ఆపరేషన్, డివిజన్, మాడ్యుల్ ఆపరేటర్, ఇవన్నీ ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే రేపు ఆన్సర్స్ వస్తాయి మీకు. అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షనే కాదు కదా సార్, మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, డివిజన్ ఉంది, మరి ఎందుకు చేయట్లేదు, అవి చేయొచ్చా చేయకూడదా, పాయింటర్స్ మీద మల్టిప్లికేషన్ ఓకేనా కాదా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. ప్రజెంట్ ఈ 3 మీద మాత్రం ఈ ఫార్ములాస్ మళ్ళీ ఒకసారి స్లైడ్ లో ఉన్నాయి, వీడియోలో చూసుకోనైనా ఓకే. ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసుకోండి, క్లారిటీ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసుకోండి. స్టిల్ డౌట్స్ ఉంటే వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ కంపారిజన్ ఇప్పుడు లేదండి, కంపారిజన్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. అరేస్ అంతా రావాలి, అరేస్ వస్తేనే కంపారిజన్. మళ్ళీ చెప్పుకోవాలంటే నేను అరేస్ మొత్తం చెప్పాలి మీకు. ప్రజెంట్ మనకు అది పాసిబుల్ అవ్వదు, అది రేపు చూద్దాం, నెక్స్ట్ చూద్దాం. అరేస్ we will discuss later. Okay, now I am winding the today's class. We will meet again on the tomorrow class. Thank you very much.